حضرت علی کے پاس ایک یہودی کی جماعت آئی۔ نادان یہ سوچ کے آئے تھے حضرت علی کو اگر ہم انہیں علم بنیاد پر شکست دے دیں یہ ہماری بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ وہ جانتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ اسے یہودی جماعت نے منصوبہ بنایا کہ ہم آپ سے سوال کریں گے، مگر وہ سوال قرآن پاک سے نہیں بلکہ ہماری کتاب توریت سے ہوگا۔ اس جماعت نے دل میں ہی سوچ لیا تھا اگر حضرت علی ہماری اس شرط پر جواب دینے میں راضی ہو گئے تو یہی ہماری جیت ہوگی۔ مگر کیسے؟ جماعت کا یہ بھی ماننا تھا حضرت علی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ان پر تو قرآن پاک نازل ہوا تھا، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ہماری کتاب توریت سے جواب دے دیں۔ یہودیوں کی ایک جماعت کا سربراہ جس کا نام راسل جلود تھا، اس کی زیر صدارت یہ جماعت حضرت علی کے پاس آئی تھی۔ راسل جلود بولا کہ علی، ہم نے آپ کے علم کا چرچا بہت سنا ہے، ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، مگر ہمارے سوال قرآن مجید سے نہیں ہوگا بلکہ ہماری کتاب توریت سے ہوگا۔ اگر آپ نے ہمارے سارے سوالوں کا جواب دے دیا تو ہم آپ کو باب علم مان لیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا تم لوگوں نے کیا سوال کرنا ہے، اگر میں نے تمہارے سوالوں کا جواب دے دیا تو کیا تم لوگ اسلام قبول کرو گے؟ راسل جلود نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات مان لیں گے، مگر اس کا یہ کہنا صرف اور صرف تکبرانہ تھا، نہ تو تم ہمارے سوال کا جواب دے سکتے ہو نہ ہی ہم اسلام قبول کریں گے، اور ہم تو یہاں آپ کو باب العلم پر شکست دینے آئے ہیں۔ یہ اس نے اپنے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ راسل جلود نے مجمع کو دیکھا اور مکمل تکبرانہ انداز میں حضرت علی سے سوال کیا، اے علی، بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہ سوال ختم ہوتے ہی پورا مجمع سوچ میں پڑ گیا کہ ایسی کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے۔ حضرت علی نے راسل جلود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہارا سوال ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، اور وہ ہے شرک، وہ ہر چھوٹے بڑے شرک سے پاک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ مجمع نے یہ جواب سنا تو سب کے منہ سے بے اختیار واہ واہ نکلنے لگا۔ راسل جلود نے دوسرا سوال کیا کہ بتائیں علی وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا ہے؟ حضرت علی نے اسے فوراً جواب دیا کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اس بات پر راسل جلود نے کہا کہ اس بات کا جواب آپ ہماری کتاب توریت سے دیں۔ حضرت علی نے کہا، توریت کی فلاں صفحے پر تم پڑھو جس پر لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا عرش سے، 7ویں آسمان سے حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ اس سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے فرشتے سے پوچھا 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلندیوں کی انتہا ہو، گہرائیوں کی انتہا ہو، اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ راسل جلود تھوڑا سا گھبرا گیا تھا۔ حضرت علی نے میرے سوالوں کا جواب میری کتاب سے ہی دے دیا ہے۔ اب اس نے تیسرا سوال کیا کہ علی یہ بتاؤ کہ خدا کے قریب کون سی چیز نہیں ہے؟ علی نے کہا خدا کے قریب ہر چیز موجود ہے، اس سے کوئی بھی چیز نہیں چھپ سکتی، وہ ہر برائی ہر خطا سے پاک ہے۔ ظلم وہ چیز ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے، وہ میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ راسل جلود پریشان ہو گیا اور اس نے اپنے سوالوں کا رخ بدل لیا۔ اب وہ علم کے بجائے تاریخی سوال کرنے لگا۔ راسل جلود بڑے تکبرانہ انداز میں کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ جو چشمہ دنیا میں پہلی بار جاری ہوا وہ کہاں ہے؟ حضرت علی نے مسکراتے ہوئے جواب دینے لگے کہ تم اس بات کو چھوڑ دو، تمہارے دل میں یہ ہے کہ پہلا چشمہ بیت المقدس کی چٹان کے نیچے ہے۔ راسل جلود یہ سن کے حیران ہو گیا اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ بالکل ٹھیک کہا۔ حضرت علی نے کہا نہیں، پہلے تم اپنی اصلاح کرو، پہلا چشمہ تو وہ ہے جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا تھا، اور یہی وہ چشمہ ہے جہاں سے آب حیات جاری ہے۔
रासुल जलूद घबरा गया और घबरा के इसने एक और सवाल किया कि अली ये बताओ कि वो कौन सा पत्थर है जो आसमान से पहली दफ़ा उतारा गया। हज़रत अली ने जवाब देने से पहले ये जुमला कहा कि यकीनन तुम्हारे मुताबिक बैतुल मुक़द्दस में नस्ब किया जाने वाला पहला पत्थर है, नहीं जिसके बारे में तुम्हारा अकीदा है। हज़रत अली ने जवाब देने से पहले ये जुमला कहा कि यकीनन तुम्हारे मुताबिक बैतुल मुक़द्दस में नस्ब किया जाने वाला पहला पत्थर है जिसके बारे में तुम्हारा अकीदा है कि नस्ब होने वाला पहला पत्थर आसमान से उतारा गया है, लेकिन तुम इस बात को क्यों भूल जाते हो? खाना काबा बैतुल मुक़द्दस से कहीं ज़्यादा अजीम और कदीम है। हजर अस्वद इस वक्त ही आसमान से नाज़िल करके खाना काबा में नस्ब किया गया था जब खाना काबा की तामीर हुई। ये वही पत्थर है जो सबसे पहले आसमान से उतारा गया। ये सब सुनकर रासुल जलूद काफ़ी घबरा गया कि हम तो यहाँ हज़रत अली से सवाल करने आए थे, मगर ये तो हमारा अकीदा बता रहा है और हमारी इस्लाह कर रहा है। हज़रत अली के जवाबों ने यहूदी की जमात का अकीदा कमज़ोर करके इन्हें दीन इस्लाम की राह दिखा रहे थे। रासुल जलूद ने एक और सवाल किया कि ये बताओ वो कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा और कम होती रहती है। हज़रत अली ने जवाब दिया कि तुम अपने माओ साल पर गौर करो और तुम्हें इस बात का जवाब खुद ही मिल जाएगा। रासुल जलूद ने पूछा वो कैसे? आपने फरमाया कोई दिन अगले दिन के बराबर नहीं होता और इसी तरह कोई रात अगली रात के बराबर नहीं होती। यही वो चीज़ें हैं जो मुसलसल कम और ज़्यादा होती रहती हैं। रासुल जलूद परेशान होकर एक और सवाल पूछा, ये बताओ कि अली वो कौन सी जगह है जहाँ सूरज की किरणें एक दफ़ा पड़ी, इसके बाद इस जगह पर सूरज की किरणें नहीं पड़ी। हज़रत अली ने जवाब दिया कि हाँ, ये वो समंदर की जगह है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनका काफ़िला गुजरा था। समंदर अल्लाह ताला के हुक्म से 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, बस वो काफ़िले के गुजरते हुए ही इस जगह पर सूरज की किरणें पड़ी थीं। जवाब सुनते ही रासुल जलूद ने फ़ौरन सवाल किया कि बताओ हज़रत अली वो कौन सी 2 चीज़ें जो हमेशा गायब रहती हैं और वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो हमेशा हाज़िर रहती हैं। हज़रत अली ने जवाब दिया, सर उठाकर आसमान की तरफ देखो और सर झुका कर ज़मीन की तरफ देखो। 2 वो चीज़ें हैं जो हमेशा गायब रहती हैं, जिनका कोई इल्म नहीं कब आना है कब जाना है। रासुल जलूद तमाम सवालों के जवाब सुनकर अपने आखिरी सवाल मुनकर चाल अंदाज से पूछा कि बताओ अली, बैतुल्लाह का तवाफ़ हयात इंसान, मलाइका और जिन्नात करते हैं, क्या कभी बेजान चीज़ ने तवाफ़ किया है? हज़रत अली ने बग़ैर वक्फे के फ़ौरन जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल किया है, और वो कश्ती नूह थी। जब तूफ़ान के बायस कश्ती खाना काबा के तरफ पहुंची तो इसने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा के 7 चक्कर लगाए। यही वो बेजान चीज़ है जिसने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया है। मजमा ये सारा माजरा देख के हैरान व परेशान, जितनी तेज़ी से सवाल है इतनी ही तेज़ी से जवाब है, और जवाब भी कुरान मजीद से नहीं बल्कि तौरात से दिए जा रहे हैं। ये तमाम सूरत हाल देख कर रासुल जलूद ने कहा कि हज़रत, दुनिया में हर शख्स सोच कर जवाब देता है, आप ऐसे जवाब दे रहे हैं जैसे सारे जवाब असबर हों। हज़रत अली ने सवाल के बदले इससे एक सवाल किया कि बताओ तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? रासुल जलूद ने फ़ौरन जवाब दिया, ये 5। हज़रत अली ने फरमाया, तुमने भी तो मेरे सवाल का फ़ौरन जवाब दे दिया है। रासुल जलूद बोला, या अली, मुझे पता है कि मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। हज़रत अली ने कहा, जैसे तुम्हें पता है कि तुम्हारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, ऐसे ही मुझे सारे इल्म असबर है। गुफ्तगू इख्तिताम पर थी। रासुल जलूद ने आखिरी 2 सवाल किए और पूछा, अली ये बताएं, आसमान और जन्नत का ताला कौन सा है? आपने फरमाया, शिर्क। शिर्क से जन्नत के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। रासुल जलूद ने पूछा, आपने ये तो बता दिया ताला कौन सा है, आप ये भी बता दें कि इस ताले की चाबी कौन सी है? हज़रत अली ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क इस ताले की चाबी है। इश्क का इब्तदाई इजहार कलमे से होता है। बस हज़रत अली का ये कहना था कि रासुल जलूद ने भी बेख्तियार कलमा पढ़ लिया और साथ ही साथ पूरा मजमा दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।